이번 시간에 저번 시간에 이어서 리듬 기본 강의 5강을 하도록 하겠습니다. 저번 시간에 겨울 왕국에서 실제로 이렇게 실제 원음을 뽑아온 음성을 듣고 그것을 따라 해보면서 거기에 어떠한 리듬이 어느 쪽에 어떤 단어의 강세가 오고 어떠한 단어의 강세가 오지 않는지에 대해서 제가 이야기를 해봤는데요. 이번 시간은 저번 시간에는 충분한 연습 시간을 갖지 못했기 때문에 이번 시간에는 이제 이 두 문장을 가지고 충분한 연습 시간을 가지면서 강세가 오는 곳은 강세를 주고 그다음에 강세가 오지 않는 곳은 강세를 살짝 줄이면서 실제로 이 원음이 대부분의 지금 이 강의를 시청하고 계신 분들께서는 저번 강의를 들었을 때 특히 원음을 들었을 때 이 소리가 들리지 않는 것을 그쵸? 실제로 체험을 해보셨죠? 아 정말 영화나 드라마나 어떤 특히 이거는 애니메이션 소리라서 상당히 쉬운 어떤 듣기 쉬운 소리에 속하는데요. 그런데도 잘 들리지가 않았죠. 그래서 어떻게 하면은 이런 소리들을 잘 들을 수 있는지에 대해서 오늘 실제로 연습하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 문장이요. 일단 시작하기에 앞서 먼저 원음부터 일단 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase that leads exactly where you want it to go. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase that leads exactly where you want it to go. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase that leads exactly where you want it to go. 예, 어떠세요? 원음을 다시 한번 들어봤는데 어떠세요? 조금 저번 시간보다 조금 더 잘 들렸나요? 아니면 비슷한가요? 살짝 조금 더 잘 들렸을 수 있겠죠, 그렇죠? 근데 크게 차이는 나진 않을 거예요. 갑자기 안 들렸던 소리가 갑자기 잘 들리진 않겠죠. 그래서 이번 시간에는 조금 더 리듬에 대해서 깊게 한번 실제로 강의를 들으시는 분들이 한번 연습해보는 어떤 그런 시간을 가질게요. 볼게요. 어디에 강조가 저번 시간에 했던 거지만 다시 한번 복습해보면 어디에 강조가 오지 않았나요? 어디에요? 이 문장이 이렇게 제가 다시 한번 읽어드릴게요. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase that leads exactly where you want it to go. 어디에 강조가 왔고 어디에 강조가 오지 않았나요? 한번 이 문장을 보지 마시고 그냥 들어만 보세요. 음성을 듣고 Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase that leads exactly where you want it to go. 어디에 강조가 들어가고 어디에 강조가 들어가지 않았나요? 제가 이 빨간 펜으로 이렇게 줄 거는 데 있죠? 있죠? If this is랑요, the, but, that, where, to 이런 것들이 제가 말했던 그 function words에 보통 속하잖아요. 그래서 이러한 function words 단어들은 어때요? 강세가 오지 않는 단어라고 제가 설명을 드렸죠. 그래서 강세가 오지 않았기 때문에 상당히 듣기가 어때요? 까다로웠죠. 그쵸? 이거를 지금부터 본격적으로 연습을 해보도록 할게요. If this is 라고 했죠. Not sure if this is. Not sure if this is. 근데 not sure 할 때는 강해요. 그쵸? 소리가 not sure. Not sure. 그쵸? 근데 여기서 not sure if this is. If this is. 그러니까 if this is인데요. 하나하나 끊어보면 듣기가 쉽죠. 그쵸? 까다롭지가 않고요. 근데 이거를 섞어보면요. Not sure if this is. Not sure if this is 하면서 어때요? 음이 살짝 죽죠. 그쵸? Not sure 할 때는 크고요. If this is. 그러니까 지금 강의 시청하고 계신 분들께서 꼭 한번 이걸 따라해 보세요. Not sure if this is 하는 거예요. Not sure if this is. Not sure if this is 하면서 if this is. If this is 하면서 어때요? 리듬이 죽죠. 그쵸? Not sure if this is gonna solve the problem. Not sure if this is gonna solve the problem. Solve the problem인데 어때요? 여기서 function words이기 때문에 음이 죽었죠. 그래서 Not sure if this is gonna solve the problem. Solve the problem. 그러니까 solve the problem보다는요 어때요? Solve the problem. Solve the problem. problem 할 때 이 앞쪽에 강세가 오면서 solve the problem. Solve the problem 하면서 the problem. The problem인데 the problem. The problem 하면서 더가 살짝 죽죠. 그쵸? 그걸 연습해 보는 거예요. 따라해 볼게요. The problem. The problem. The problem. 그쵸? Not sure if this is gonna solve the problem. Not sure if this is gonna solve the problem. 그쵸? The problem. The problem. 하면서 여기서 살짝 죽어요. 그쵸?
연습을 꼭 해보셔야 돼요. 꼭 이거 입으로 따라하지 않으시면 100번 제가 이렇게 해드려도 소용이 하나도 없어요. 입으로 실제로 강의를 들으시면서 따라해 보는 거예요. 제가 따로 연습 강의도 만들 건데 일단은 강의를 보면서 따라해 보자고요. Not sure if this is gonna solve the problem. Not sure if this is gonna solve the problem. Solve the problem 하면서요. 그쵸? 오죠? 그 다음에 But I found a staircase that leads exactly where you want it to go. But I found a staircase that leads exactly where you want it to go. 어디에 강세가 오지 않았고 어디에 강세가 왔나요? 볼게요 한번. But I found a staircase. I found a staircase 하면서 found에는 좀 왔죠 강세가요. Found 하면서요, 그쵸? But I found, 그쵸? A staircase. staircase에도 살짝 왔어요, 그쵸? 강세가. 그래서 듣기가 크게 어렵진 않았어요, 그쵸? 뭐 살짝 잘못 들을 수는 있지만 듣기가 크게 어렵진 않았죠. 근데 어디는 어려웠나요? But, 살짝 어려웠어요, 그쵸? 잘 안 들리시죠? 다시 한번 해볼게요. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase. But I found but I found a staircase. But 하면서 어때요? 짧게 들어가죠. 지금 한번 연습해보세요. But. 그러니까 뭐 but 이런 소리가 아니고요. But 하면서 짧게 지나가 버리죠. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase. But I found a staircase. 여기 어도 마찬가지예요. 어도. But I found 하면서 어에도 강세가 죽죠. That leads exactly where you want it to go. That leads exactly where you want it to go. That에서도 어때요? 죽어요 살짝. Leads exactly where you want it to go. Where you want it to go인데 어땠어요? Where you want it to go. Where you want it to go 하면서 where 이런 식의 소리가 나죠. Where이라기보다는 뭔가 where 하면서 툭툭툭 치는 소리가 나죠. 그렇죠? 리듬도 살짝 죽고요. 다시 한번 따라해 볼게요. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase that leads exactly where you want it to go. 어때요? 조금 더 잘 들리죠? If this is 하면서 if this is 하는 거 연습하시고요. If this is 여기서요. The problem 하는 거예요. The problem 정말요? But I found a staircase 하면서 but 여기서요. But I found 그러니까 found 보다는요. found 하면서 슬쩍 지나가. 이걸 갖다가 연음이라고 그러는데 사실 연음에 대해서 막 체계적으로 공부하고 암기하고 뭐 이럴 필요는 없고요. 뭐 여기 D가 오기 때문에 이게 뭐 이어지는 현상이 나가지고 영어 강사분들이 이런 거 가르치는 거 좋아요. 좋은데 이런 걸 학생들한테 가르친다고 해서 학생들이 이거를 지식으로는 물론 알겠죠. 이건 뭐랑 같냐면요. 수영인데요. 수영을 학생들이 직접 해야 되겠죠. 수영을. 그쵸? 그래야지 수영 실력이 늘지 않겠어요? 근데 이걸 갖다가 D랑 A랑 연결이 되니까 연음이 나고 그래서 그러니까 found a가 아니라 found 하면서 found the 소리가 난다고 이렇게 하는 건 뭐예요? 약간 수영을 직접 하는 게 아니라 수영 이론책만 읽는 거예요. 수영 이론책만. 이 상황에선 이런 일이 벌어지고 이 상황에선 이런 일이 벌어지고 뭐예요? 이건 소용이 없겠죠. 이거 수영책 이론 읽는다고? 물론 도움은 조금 되겠지만 실제로 연습이 없으면 말짱 꽝이 돼버리는 거예요. 그래서 fun 하면서 어때요? fun 연음 이런 거 상관 다 하지 마시고요. 리듬이 어디에 오는지만 보는 거예요. 리듬이 쭉쭉쭉쭉 이렇게 오잖아요. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase that leads exactly where you want it to go. 그래서 where에도 빠지고요. That, but, 빠지는 걸 볼 수가 있어요. 그렇죠? That 한번 살짝 연습해 볼게요. Staircase that leads 하면서요. The leads 그쵸? That leads인데 the leads 그러니까 that이라고 좀 선명하게 들어가는 소리가 아니었어요. 그쵸? 뭐 수능 영어나 뭐 이런 영어에서처럼 that leads 이렇게 편하게 발음해 주지 않아요. 뉴스에서처럼 뭐 that leads 이렇게 안 해준다고요. 어때요? 영화에서는 But I found a staircase that leads 하면서 that 이란 소리가 죽죠. 그럼 연습해 볼게요. That leads 그쵸? The leads found a staircase that leads 그쵸? found a staircase that leads 하면서 the leads 하면서 거의 죽는단 말이에요. 그쵸? That leads exactly where you want it to go 하면서 where you want it 그러니까 where you want it인데 where you want it 하면서 where보다는 where 약간 이런 식으로 짧게 들어가 버리죠. 그쵸? where 하면서 강사 살짝 죽어요. That leads exactly where you want it to go. wanted to go인데 wanted
wanted to 하면서 to. 그러니까 to보다는 어때요? to. 약간 이런 식으로, 그쵸? to. 그러니까 툭툭 치는 소리가 나버리죠, 그쵸? 리듬이 살짝씩 죽는 거예요. 그렇죠? 그다음에 예, 그렇게 해서 봤죠? 첫 번째 문장 한번 이거를 이제 지금 공부를 해봤는데요, 봤죠? If this is 하고요, the problem. 그러니까 the problem과 the problem이었고요. more fun circus, fun. 그러니까 found of가 found였고요. 그다음에 circus leads. that leads보다 the leads 이런 소리에 가까웠고요. where도 마찬가지요. 그러니까 이거 하나하나 지금 따라해 보셔야 돼요. 꼭 따라해 보셔야 되는 거예요. 이거 안 따라하면 소용이 없어요. Where you want it to go, 그렇죠? Where you want it to go보다 where you want it to go 이런 소리가 낫죠, 그렇죠? 예, 제가 이젠 이걸 연습을 실제로 해봤으니까요. 연습이 잘 안 된 학생분들께서는 이거를 비디오를 멈췄다가 다시 한번 반복해서 또 연습을 해보세요. 그리고 다시 들어보시면 확실히 선명하게 들리실 거예요. 다시 한번 갈게요. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase that leads exactly where you want it to go. 그렇죠? 이렇게 빠르게 소리가 날 때도 훨씬 더 선명하게 들리죠. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase that leads exactly where you want it to go. 그렇죠? 한번 원음 다시 한번 들어보겠습니다. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase that leads exactly where you want it to go. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase that leads exactly where you want it to go. Not sure if this is gonna solve the problem, but I found a staircase that leads exactly where you want it to go. 예, 어떠셨나요? 훨씬 더 선명하게 잘 들리시는 걸 느끼실 수가 있죠. 그렇죠? 이게 선명하게 지금은 완전히 선명하게 안 들으셔도 좋아요. 제가 연습 강의 파일을 만들어서 올려드릴 테니까 그 연습 강의를 들으시면서요 또 따로 연습만 하는 그런 강의를 그런 음성 강의를 올릴 텐데 그 강의 보시면서 어때요? 한번 계속 따라해보는 거죠. 완벽히 나중에 결국 듣게 되실 거예요. 그 다음에 두 번째 문장 먼저 이렇게 있죠. You know most people who disappear in the mountains wanna be alone. 이런 문장인데 이 문장 실제로 원음을 들어보겠습니다. You know, most people who disappear into the mountains want to be alone. You know, most people who disappear into the mountains want to be alone. You know, most people who disappear into the mountains want to be alone. 어떠셨나요? 잘 들리셨나요? 아니죠, 그렇죠? 잘 들리지 않았죠? 너무 빠르고 내가 여태까지 들어봤던 내가 여태까지 수능 공부하면서 수능 듣기 하면서 영어 라디오 들으면서 아니면은 원어민이 한국인을 배려하는 그런 소리를 들을 때처럼 그런 선명한 소리가 아니라 뭐예요? 훨씬 더 빠르고 부정확하고 이런 소리들이었죠. 근데 실제로 영화나 드라마 아니면 실제로 미국에 가서 미국인들을 만나면 실제로 이런 소리를 많이 낸다는 거죠. 그 누구도 실제로 제가 유학을 하고 있지만 그 누구도 한국인을 배려해주지 않아요. 우리나라 원어민 교사 선생님들께서는 한국에 와서 영어를 가르치는 직업을 가지고 있기 때문에 한국인을 배려해주려고 많이 노력을 하죠. 그래서 영어 발음할 때도 하나하나 또박또박 천천히 얘기를 해줘요. 그렇지만 실제로 미국에 가면 그 누구도 서서 천천히 알아들을 때까지 이야기해주는 사람이 없다는 거죠. 그래서 연습을 해볼게요. 정확히 들릴 수 있도록. You know, most people who disappear into the mountains wanna be alone. 이런 문장인데요. 여기서 어디에 강세가 오지 않나요? 한번 보면요. Who disappear into the. 여기서 전부 다 강세가 사실 살짝씩 없네. 그러니까 disappear 할 때는요. 여기 사실 강세가 있는데 this 할 때 거의 없어요. this 할 때 여기서 강세가 많이 오지 않아요. 그러니까 disappear 이게 아니고 disappear 이게 아니고요. disappear 하면서 appear 할 때 강세 훨씬 더 많이 오죠. 그렇죠? 그래서 this 할 때 이게 알아듣기가 쉽지 않아요. who도 마찬가지고 into도 마찬가지였고요. into가 심지어는 처음에 볼 때는 이게 into라고 말하는 건지 처음에 들을 때 into라고 말하는 건지 뭔지도 모를 정도죠. 그렇죠? 실제 원어민들이 내는 소리는 이거라는 거죠. 뉴스에서처럼 그렇게 누구 또박또박 발음해주지 않아요. 연설문에서처럼 I have a dream 이런 식으로 똑바로 발음해주지 않는단 말이에요. I have a dream 이렇게 I have a dream 이런 식으로 빠르게 말해버리죠. 다 연습해볼게요. You know most people who disappear. You know most people who disappear. 그러니까 who보다는요. who disappear. who 이게 who disappear. who 이런 식으로 들어가 버리죠.
흐. 그러니까 후보다는 꼭 연습하셔 들으시면서 따라하셔. 흐 이런 식으로 들어가요, 그렇죠? 흐레스피르, 그렇죠? 흐레스피르. this에서 강세가 거의 없어요. 그래서 여기 살짝 그냥 disappear, 그렇죠? disappear, 그렇죠? You know, most people disappear into the mountains. into인데요, in 이런 식으로 했거든요. in 약간 인우처럼 들리죠? 인우. 이거 갖다 또 다른 강사분들께서 뭐 이런 식으로 들릴 수 있다, 저런 식으로 들릴 수 있다 하는데 그것보다 더 중요한 건 뭐예요? 그걸 실제로 막 공부하고 쓰고 암기하고 이것보다 뭐예요? 실제로 한번 원음을 들어보고 그 리듬을 실제로 익혀보는 거죠. 익혀보는 거예요. into가 아니에요. here 이런 식으로 가요. 한번 따라해주세요. here. 그럼 한번 더 따라올게요. here, 그쵸? You know, most people who disappear into the mountain 이렇게 안 가요. 절대 이렇게 안 가요. 실제 원어민들은. You know, most people who disappear in the mountains. 그쵸? 이렇게 가죠. Wanna be alone. alone 할 때도 어에서요 어때요? 강세가 거의 없죠. alone, 그쵸? 어에서 살짝 빠지고 alone. alone 이게 아니에요. alone 이게 아니란 말이에요. alone. 근데 그걸 빠르게 하면요. You know, most people disappear in the mountains. Wanna be alone. 이렇게 되는 거죠, 그쵸? 그래서 강세가 여기엔 거의 오지가 않는다. 네? 강세는 어디에 있는가? 강세가 그쵸? Not sure, 뭐 problem 할 때 오고요, going 할 때도 살짝 오고, disappear 할 때도 appear 하면서 오고요, 그쵸? 이렇게 온다는 거죠. 다시 한번 연습해 볼게요. You know, most people who disappear in a mountain into the가 아니에요. in the 이렇게 가죠. in the mountains wanna be alone. 그러니까 alone 이렇게보다 alone 이렇게 가요. 어에서 강세를 빼세요. lone에서 강세를 주는 거예요. alone. 그렇게 하면요 어때요? You know, most people who disappear in the mountains wanna be alone. 이런 소리가 나는 거예요. 그래서 진짜로 리듬이 강하는 어떤 강하게 오는 단어들은 알아듣기가 쉽죠, 그렇죠? 그렇지만 리듬이 강하게 오지 않는 단어들은 알아듣기가 힘든 거예요. 그래서 이걸 연습해 봤는데 다시 한번 마지막으로 연습해 볼게요. You know, most people who disappear in the mountains wanna be alone, 그렇죠? You know, most people who disappear in the mountains wanna be alone, 그렇죠? 이거 원은 다시 한번 들어보겠습니다. You know, most people who disappear into the mountains want to be alone. You know, most people who disappear into the mountains want to be alone. You know, most people who disappear into the mountains want to be alone. 어떠셨나요? 리듬을 공부하지 않고, 그러니까 공부하지 않고 들었을 때랑 리듬을 공부하고 들었을 때랑 어떠셨나요? 훨씬 더 선명하게 들리시는 걸 느끼실 수가 있을 거예요. 이걸 제대로 제가 말씀드렸던 이런 inner라든가 뭐 the problem이라든가 이런 제가 이런 식으로 이렇게 설명을 드렸는데 이거를 듣고 따라하신 분들은 적어도 어때요? 소리가 훨씬 더 잘 들리죠. 훨씬 선명하게 들려, 그렇죠? 여기 있는 단어들 하나도 어려운 단어 아니에요. 다들 아시겠지만 disappear 없어지다고 mountains 뭐예요? 이거 다 산이라는 거 이거 누구나 다 알아요. problem 문제라는 거고 solve는 문제를 풀다는 거고 다 쉬운 단어지만 이러한 쉬운 단어들조차도 실제로 한국 분들은 알아듣지 못해요. 이렇게 알아듣지 못하는 상태로 외국에만 가면 영어가 저절로 되나요? 제가 유학에서 이제 많은 학생들을 봤지만 이런 거 하나도 못 알아들으면서 유학 가는 학생들 대부분 5년, 10년이 지나도 말을 하나도 못하고 듣지를 못하고 이래서 고생하는 학생들을 많이 봤어요. 그래서 리듬이라는 게 이렇다. 그리고 제가 이제 리듬에 대해서 설명을 드리고 제가 뭐라 했어요? 언어라는 건 리듬과 호흡과 발음으로 구성이 된 거다. 근데 발음이 가장 어땠어요? 중요치 않은 것이다. 그러니까 물론 중요하지만 리듬이나 호흡에 비하면 크게 중요한 건 아니라는 거죠. 그래서 여태까지 리듬에 대해서 조금 배워봤는데요. 다음 강의부터는요 어때요? 호흡에 대해서 한번. 그럼 호흡이라는 건 뭐고 실제로 원어민들이 저도 이거 사실 호흡에 대해서 처음 접했을 땐 영어가 뭐 다 똑같지 뭐 이런 식으로 생각을 했었는데 실제로 정말 영어에 호흡이 있거든요. 제가 수년간 연구를 해본 결과 호흡이 실제로 있다는 걸 발견을 하고 호흡을 연습하고부터는 영어 실력이 급상승을 했는데
이제 다음 강의부터는 호흡에 대해서 알아보는 시간을 갖도록 할게요. 호흡이 정말 영어의 호흡이라는 게 정말 있는가? 아니면은 영어의 호흡이 정말 사용이 되는가? 제가 이렇게 썼죠. Oh my goodness, 뭐, 이런 거, 이런 단어들 있잖아요. 이런 단어들로 호흡이 어떻게 쓰이는지 실제로 영어에 정말 호흡이 쓰이는가에 대해서 다음 강의부터는 좀 알아보도록 하겠습니다. 어떠셨나요? 강의가 좀 잘 들리셨나요? 잘 들으시길 바랄게요. 연습 강의도 또 올릴 테니까 연습 강의로 또 연습을 하시고 한 번 더 들어보는 시간을 갖도록 하셨으면 좋겠습니다.